Karena temesuai mbehanamu hangamu watan tusi. Penaku adang suasan tamamu tusi pasang bakimu pasang akang ho mhanmu badai. 大家好，我叫瓦丹都喜，我是戴森理剧场的艺术总监，我们来自于花莲，然后我本身是台湾原住民太鲁阁族。My name is Eko Supriyanto. I am from Solo, Central Java, Indonesia. Dancer and choreographer, and also one of the faculty member at the Indonesian Institute for the Arts in Surakarta. 戴森理剧场其实在2013年创立，然后我之前其实是在原舞者舞团，然后在原舞者时期其实都在做原住民传统乐舞的采集或是再现，放到舞台上。然后自己办团之后，成立戴森理剧场，就开始从事一些创作。这个创作面比较是从原住民的部落的状况，或是我看到这整个世界，或是说部落或者是自己家族的对跟这个社会的关系，然后我提出一些自己的看见以及提问。过程当中，其实我们在建立的是一种叫新的身体语汇，叫脚谱，是从原住民的传统乐舞当中找到一个可实践的身体方法。因为我们就在常思考，在讲说，我们有没有自己属于一套自己的在身体上的知识，或者是回到身体跟环境、自然界的环境，或是说我们现在所面临到的跟社会的处境。那有没有办法从这件事情的关系去找到一个身体的可能性？而且那个可能性是跟台湾有关系，跟这块土地有关系。身体建立它没那么快，就还是会回过头去回看到我们自己的传统，跟现在我们所面临到断裂。所以其实这一阵子我们在做除了创作之外，很重要的一件事情是在做身体方法建立，那是跟自己最开台湾土地的。I am here now in my studio. Well, next door we have a studio, Solo Dance Studio, which actually a place for our rehearsal, practice and gathering idea and discussion, and also some point we also playing and screening movies, and then we discuss, but mostly a space that we can gather and space that we also practicing our work. And here it is Rumah Nari, Rumah, which is a house, and Nari is a dance house, literally meaning dance house. But also this place, Rumah Nari, especially is one of the places in my complex studio that actually gathering a people, a guest that coming here and staying here. We have 2 rooms inside, and we have a kitchen, a small kitchen, and 1 bedroom. So we normally using Rumah Nari as a guest house, so a residency place, that a place that we can also invite a dancer, choreographer, and in the past that we have a musician and also an actor that coming from Belgium, coming from Australia, a choreographer that are staying here and then directly rehearsing on the next door. And then we have a Rumah Pojok, which is Rumah is again is a dance, a house, and Pojok, which is literally in the edge of the complex. So we actually have 3 buildings here, 3 complex, 3 places that we using Rumah Pojok as a public space for us, Ecosians company, together cooking, eating together, and get some relax and just playing ping pong or playing billiard that we plan to have. So I am happy to share with you that I am here in my studio with my company member that also living next to us, creating, discussing, and evolving all those ideas for a project. Saya lahir 5 bersaudara.
setelah saya lulus dari sekolah SMA dan menjadi orang sukses. Pukul Jojo mengukur. Saat kita melakukan sesuatu harus sesuai kemampuan dan diukur dengan baik.认识 Echo 其实从2014年初次见面，在印尼的时候就认识他了。侧台在看他的作品的时候，他那支作品叫做那个哭泣假柔柔，然后我很好奇他所使用身体的感觉，我觉得很像跟我们一点点连结或一些相似。我觉得那相似不是来自于身体的相似，而是那种某种氛围，那种重复反复的。所以那时候其实对他的好奇是来自于他的创作的方式。例如，现在其实很多的创作者会开始走田野，不管是田野还是采风，会去到一个区域里面去做田野调查，或去一些访问，然后作为一种创作的源头或素材。对 Echo 也是，他其实会常常就是进行一些不同区域的田调，然后会从那个地方当中找到一个他的创作的动机跟脉络。有时候是像我们自己本身习惯是，就像我好了，我可能在做田野的时候，其实我会以那里区域的部落的他的生活的样貌，或是他面临到的处境，然后来做所谓的在舞台上的呈现或是一些提问。可是 Echo 他有一个，我记得他有跟我说过是，他有时候经验上可能到那地方做采集之后，他会跳出来去对那个地区提出一些提问。然后他也会常常运用就是当地的人进行演出，所以其实我想跟他合作，其实有一个动机是来自于这件事情。也许我们两个没有办法共同创作一个作品，但是可以利用一种方式，是说例如我们这次谈到是交换舞者好了，因为可能我已经习惯跟我的舞者工作，然后当我要换到另外一个所谓的从 Echo 的舞团。挑选了3个舞者进来，然后他们有他们自己的身体的脉络的时候，那我在看见这身体差异，那我怎么样去做创作？因为除了3个印尼舞者之外，我这一支的舞作其实也含了另外2个台湾舞者，这5个人代表了各种不一样身体的脉络及差异，然后怎么样放在一起，以及我怎么样要去说一个。我觉得不只是故事一个概念，东港的田野现场，或是去了他们移工聚会的地方，然后我怎么样从过程当中或是交谈当中得到某些启发，那个启发是可能是回归到我们人跟人之间的关系，或这整个的世界的某种混沌的处境。I'm very excited, very looking forward, and very pleased to have this production will be performing in Taiwan, especially working with Watan, with Thai dance theater, because I believe that Watan is one of the important figure right now for contemporary dance field in Taiwan, which based from the indigenous culture of Taiwan, based on the really traditional dance
and knowledge from the traditional indigenous culture. It's very important to having this space to explore the possibility to have the voices of him in order to fulfill his artistic way with the National Theatre Taiwan. It was really great collaboration. It was opportunity for Watan, of course, also for us, for me, not only for presenting our work, but also to have the voices between myself and also Watan. And as I said, that Watan is for me, is one of the important figure, important choreographer right now in Taiwan, which based on the traditional experience, traditional knowledge, but also have some international voices to and a global discourse to presenting the work. He's not only a great choreographer, but also he is a great dancer and one of artists that also learning, experiencing, and experience with showing. What we call tanun or ulos or batik or something like this in Taiwan. That's very important to have that knowledge from the heritage knowledge to pursuing into this new modern world, in the contemporary world. So I'm very pleased and very honored to work with Watan, with Thai Dance Theatre, with National Theatre Taiwan, of course, to presenting our work. And my work called Ari Ari, which is literally mean one of the placenta in the body of the mother of woman that actually taking care of the janin or janin in English is literally meaning fetus that actually connected to the baby and connected all the spiritual connection, have the spiritual connection between the mother and the baby. And when the baby was born, mythologically in Javanese, literally you have also a born baby and also the Ari Ari, which is the placenta that coming together with the baby, which is actually literally coming first before the baby. So Ari Ari literally mean the brother or the sister, the older sister or the older brother of the baby, which is connected to the baby. And philosophically and mythologically in Java, we believe that the father needs to take taking care of the Ari Ari to have the strong connection, which is when the baby was born and then he or she will be alive in this world, the spiritual connection of
that baby was actually the ari-ari. So he will protecting, he will bond together with the baby, and the ari-ari will be taking care of the baby. So that's really literally the ari-ari mean. And I have this idea to connect with the beautiful two dancers from Thai Dance Theater that I'm working with and collaborating with. I have Pia and Temu from Thai Dance Theater that are dancing for this piece. And I'm very pleased to announce that Ari-Ari will be performing as a double bill with Watan's new work, Ita, in the National Theater in Taiwan.我们那时候在做创作的时候，我们是先从语言下手，去学习彼此不一样的语言文化，我们再来谈到身体。当我去做东港田野或者去做移工现场，当他们的人在使用自己语言的时候，然后我其实很不希望有人在旁边翻译给我，然后我希望是等到大个段落，也许整个结束了，那时间可能会是5个小时或3、4个小时。然后等到结束之后，我会再请另外的人跟我大概讲，因为我觉得在用自己语言讲话的时候，我觉得他们人是活着，而且我会去观察每个人在说他们自己语言的状态跟身体跟他的面容或面貌。我觉得语言现在的所谓的不管是翻译还是说，我觉得很难到精准。我现在比较会是用互相贴近，因为语言的有时候的那种。产生逻辑还是跟那个环境或跟那个他所在人跟人之间的互动是有关系的，所以我觉得，而且语言是让我觉得会让我有一种触觉感。有时候我听到一种我听不懂语言，我不知道你们会不会是，我会起鸡皮疙瘩，就很像我们听音乐听到某一种。我觉得他可能也不是感动，是一种我说不出来的感觉。我觉得整个汗毛竖起，我觉得，我怎么没有听过这个语言？我怎么没有听过这个声音？然后我觉得那个是让我觉得很冲击很大的。所以这一次那时候，其实我们就在互相讲自己的语言，包括用他们可能我们先从数字开始，然后再从所谓的歌谣。对，就是说先从语言开始，我觉得语言触动它不只是触觉，它也来自于某种震动，声响震动。我反而注意到是那些声音，那个声音是因为其实它邻近也很多庙宇、宫庙，然后都是台湾人，可是我就听到有一群印尼的人在讲他们自己的语言，然后他们在他们自己的清真寺里面，然后整个敲出他们自己的乐器，然后整个跟周围的环境的那种声响的碰撞。我觉得很有趣，对，所以我觉得那时候我其实就想从声音、从震动，以及从那个所谓的语言着手，然后去认识。有时候是那个认识是，像在演出过程当中是他们会学我们的语言，
然后我们会学他们的语言，虽然可能在腔调上或者是在所谓的发音上没有那么的，可能就是没那么精准，也许在使用那个语的人会听得，也许听了一点点，你可能大概说什么。但是当我们在讲印语的时候，我们的想的逻辑还是我们自己使用语言的逻辑，也许汉语的逻辑，但是我们很难会进入到他们原来使用的那个母语的逻辑。可是我这个落差是人的那个差异，让那个差异存在，那个存在某些缝隙，那些缝隙当中，我们才有对话的可能。如果从独立讲的话，我觉得我会先从集体这件事情来说，因为我觉得就像先回到我们自己族群脉络好了。我觉得大家都常常说原住民是集体性的，可是对我来讲，你进到部落里头，它不这么绝对，它也存在很多的个体。就像回到这一次3个印尼舞者跟两个台湾的舞者。然后当我们在工作的时候，我们在排练的时候，我觉得他们虽然3个印尼人或者2个台湾原住民，可是我觉得他们都代表5个不一样的独立个体，然后每个人自己身体的脉络，我觉得可能身体脉络它其实可以讲的是集体下的发展下来，就我说集体可能人在不一样的社会情境里头，他有一个自己身体习惯下来的东西，可是他还是有一个所谓的个体。那个个体是，我觉得他也可以是自我，然后也可以是他跟这世界的关系，他怎么去处理他自己，然后我再回过头讲到独立这件事情是，常常就像我自己好了，我可能会面临到，对内可能会面临到所谓的在族群这件事情上，我对外可能会面临到就是自己族群、自己部落可能跟汉人，可能跟台湾社会，然后或者是我可能还要面临到的是台湾认同跟这个世界，就是我在面临到是一层一层。当然我也可以忽略所谓很内在的我从哪里来这件事情，可是我觉得很难是说。不管是从血统还是从血液的或者 DNA 来讲，我的家庭处境就是在那个处境下来了。我接收到了讯息，我听到了故事，也都是我老人家传下来的故事，以至于像我们现在部落其实是大概在民国26年、27年的时候被强迫迁到离旧部落已经是相差了100多公里的，然后我觉得这个层又层的，对我来讲它都会形成我现在的这个独立的个体，所以我觉得如果要讲一个家族独立，或者讲我们现在讲的国家的独立，我觉得它要谈的很大，也很宽广，也很复杂。有的时候那个独立是来自于你的精神上，如果我们可以去理解那个差异，虽然像台湾这一块不同岛屿。我觉得不单只讲原住民跟汉人，还有很多族群，包括新移工进来，那么多不一样的人在这块土地生活，它所呈现出来的差异是什么？我觉得这个很重要，就是它也会让我觉得以前在部落的时候，很久以前，就是我们这个部落会有另外一群跟我们讲不一样话的人的部落住在另外一个山头，可是我们并不会去要求他要跟我们说一样的话，我们知道那边另外一群人，然后我们彼此承认彼此的存在。我觉得有时候这样回过头去想那个时候的状态，会不会让独立这件事情不单单只是就现在所谓的政治上考量，或是意识形态的操弄？我觉得如果再拉远一点，我从哪里来这件事情上，回过头以前老人家的生活，我觉得某一些价值观，或是我们在面对不一样的时候，会不会去让我们现在比较舒坦一些？
马鞍岛岸，爸爸妈妈伊嘛行李沉重，不上。下一个米诺瓦萨鲁跟妈妈达旺，遥远的地方，该逆鳞吗？红魔大，狗拉吉伊纳肉，该前进。狗拉吉伊杜山，该后退。我们现在没办法回到以前的生活，而且也没那个能力了。就像你如果把我丢到山上，我可能活不了。对，就说那我觉得也很重要的回过头到老人家给我的观念是说，他觉得他说瓦胆，你不是要去学以前人的技术，因为你面临的不是山林，你面临的是这个整个大社会，你要学的是以前的人怎么面对问题，怎么去处理。然后他们常常用这件事情的那种态度，我觉得他是有点山林的生活哲学，去比喻自然，可能就会讲说，我们人的心要像溪流一样清澈。那个溪流是指上游的源头，那个源头等同于了，不管是生命的源头，还是文化的源头，你就找到那个很清澈的，让我们更持续往前，然后朝那个方向去，然后人的心像溪流一样，你碰到石头会分开，可是我们还是会合在一起。光是这件事情，我觉得它就是一个很大的一个人跟自然的关系的存在，而且是那种，来自于山林里的转化成一种哲学，去面对那个问题。我们现在看世界方式跟以前不一样，为什么我们的团名叫 TAI 带心理剧场？带是看的意思。就老人家会常跟我们讲说，不要一直问，你看就对了。可现在是你多问，重点是他们说你做错更好，你会找到自己的方式，然后你流血更好，你会记忆这件事情。然后我觉得他其实，如果就现在来讲好了，像一个在讲出一个效率的很快的时候，回到以前老人家要我们慢慢摸索，然后做错更好。然后做错更好这件事情，回到现在其实有很多的想象。现在很多人很怕做错，当然他们有讲个前提，老人家有讲个前提是，你做错的同时是不能伤害自己跟其他人。然后他说伤害自己是，当然有时候会受伤是，那是 OK 的。他说伤害自己指那种心灵上的伤害。然后，或者是你对其他人也是，你不要造成其他人的身体或心灵上或精神上的伤害。我觉得好像可以理解某些事情。你可在慢慢做的时候，或是我在摸索的时候，你会发现你会找到你自己的途径的方式，而且也是因为每个人看见的方法不一样。就像我现在在织布，我很难理解以前老人家到底怎么织花纹的。可能像有人可能是画在方格纸上。可对我来讲，我是用数字来编程的。老人家很特别，他会这样，可能在布上看到，你有没有看到石头？哪里？我看不到哪里有石头。这看到后转上去，然后他在看世界的方式是跟我们不一样的。然后我觉得那个是很有趣，而且是就一个人
就它不单单只是理性的这件事情，它会贴合到你的自然环境里面，然后你贴合了进去的时候，那个看不只有视觉上的看，它是跟整个身体的看是一样，包括就它也包含整个我们的五感，不管是听觉、嗅觉或触觉，对。然后当我记得有一个猎人跟我讲说，人只有放到自然界里面，你才是一个完整，否则我们在现在社会里面，我们的感知都是想象的。然后说，所以我们那时候其实很多训练，我们都回到自然界里面，或者是在现在都市也可以，只是我们要更打开，就是所有的感官。然后我觉得，什么叫人的五官到自然界里面才会成为一个完整，然后成为一个完整的人？我觉得这个其实很值得去思考的。当现在台湾的很多的创作者开始慢慢回到在做台湾的身体，然后开始尝试田野，不只是原住民创作者，很多像我做到朋友开始回到可能民间的或是所谓的民俗技艺的，然后从宫庙的，然后开始找到那个属于台湾的身体是什么。因为我觉得现代舞它就是有一个脉络下来的事情嘛，对。然后当我们这样回过头解放一些事情的时候，开始重新整理去建构什么是台湾的身体。刚开始已经是习惯了西方身体下来的那个脉络，或是那个训练，或是我们在看舞蹈的时候，可能也是从所谓的现代舞的角度去看，从台湾创作出来的舞蹈。可是现在慢慢的有一些人开始回过头去回溯我们是谁，也就是说它有一个并行的交叉重叠，一个是它还是有一个西方的身体的脉络的教育养成，可它现在慢慢有一个属于台湾本土的贴进来，只有这两个关系怎么产生连结，或怎么样产生一些所谓的解构，或再重新建立起来。然后我觉得还需要一些时间，可是我觉得是这个的独特性，因为他回到是，我跟印尼舞者合作的时候，他们在学校里面，他们有学到舞蹈，有学舞，可是呢，他们其实都是在学他们的印尼传统舞，然后他们又创作了课程，可他们中间是没有学西方舞蹈。可在台湾的舞蹈教里面是有西方舞蹈的，对，我觉得那时候其实像我们就很羡慕，我们会很羡慕说，哇，你们没有学到西方舞蹈，你们直接是从你们传统舞蹈当中，然后找到一个创作去做一个创作的舞蹈。然后后来结束之后，我觉得好像也不用羡慕呢，就是说我觉得也不羡慕是那种还是在一个历史的情境底下的大家有各自的发展脉络。然后也许台湾的独特性会在这边，然后也许我不知道，因为我觉得那种你交叉而来交叠不同之间脉络，它会产生的东西是不一样的。疫情底下，我们在看事情，我们在做创作的时候，途径跟以前不太一样了。在快速，就是我们很多训练都很快速，然后只是现在我们怎么样运用，不管是虚拟上的空间，然后我觉得它都是有一个在发展的可能性。我觉得它是一个蛮值得探索的，
Taiwan Fest explores the stories of independence. Indulge in Indonesia. Discover Malaysia. TorontoTaiwanFest.ca